فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے، قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ سامعین ذی وقار، آج ہم حاضر ہیں نئے موضوع کے ساتھ۔ چشتی میڈیا کی جو لائیو پروگرام رمضان میں ٹرانسمیشن چل رہی ہے، فیض رمضان ٹرانسمیشن میں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے پہنچے تو چشتی میڈیا کا چینل سبسکرائب کریں۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان بحمد اللہ تعالی ہم پر کرم نوازی پھر فرمائی، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء، سند المدرسین، وارث علوم محدث عبدالوی، تصویر پیر ابو الفیض، پیر طریقت راہبر شریعت، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی صاحب المعروف چند پیر سرکار، مفتی و محتمم دارالعلوم چشتی رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف، آپ نے آج پھر کرم نوازی فرمائی، آپ تشریف لائے۔ پہلے بھی 2 دن سے آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کی طبیعت بھی ناساز اور مصروفیت بھی کافی ہے، لیکن ہماری عرض پر آپ تشریف لائے۔ ہم دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم پر شفقت فرمائی اور شفقت کا دست رکھتے ہوئے تشریف لائے۔ اور ساتھ ہی ہمارے مہمان شناخواں حافظ محمد زاہد شریف صاحب، متعلم دارالعلوم چشتی رضویہ، آپ تشریف لائے۔ آپ ہمیں نعتیہ کلام سنائیں گے، تو ہر روز کی طرح آپ آج بھی ہم سب سے پہلے آپ سے ایک کلام سنیں گے، پھر حضور قبلہ چند پیر صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ جی حافظ محمد زاہد صاحب۔ عاشقوں کے امام کا کلام میں ماشاءاللہ۔ صبح ہو طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے سرکار کی بیٹی کی شان کیسے بیان فرمائی، توجہ فرمائے۔ نور بنت نور زوجے نور میں نور نور، نور بنت نور زوجے نور میں نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ پشت پر ڈلکا سر انور سے شملہ نور
موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش فرمایا۔ اور آج کے موضوع کے مطابق ماشاءاللہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیدہ کائنات کی شان کے حوالے سے، کیونکہ 3 رمضان المبارک ہے آج کا دن، تو آج آپ کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے ہم حضور قبلہ چند پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اسی موضوع پر ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ چشتی میڈیا کے انچارج جناب حافظ مزمل حسین صاحب نے بیان کیا کہ آج سیدہ نساء اہل الجنہ سبحان اللہ، جگر گوشائے رسول حضرت زہرہ بطول سلام اللہ علیہا، آپ کی وفات شریف کا دن ہے، جو چشتی میڈیا اور اس کی ٹیم جناب حافظ مزمل حسین صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا اور اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں گرامی، رب العزت فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو۔ سبحان اللہ، رب العزت کا فرمان ہے مخلوقات میں سے جن کو اللہ نے چن لیا، جن کا انتخاب فرمایا، وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم والی کائنات، حبیب خدا، اشرف انبیاء، ہمارے آقا اور مولا حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت آدم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو۔ یہ رب کا انتخاب ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ پھر فرمایا وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو ہم نے چن لیا۔ سبحان اللہ، میرے نبی علیہ السلام آل ابراہیم ہیں۔ مخلوقات میں سے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ پھر اولاد آدم میں سے، انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آل ابراہیم کو چن لیا علیہ السلام۔ تو
تو आले इब्राहिम कौन है? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आले इब्राहिम है। बेशक। और अहले मक्का मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ददयाल थे, और अहले मदीना उनमें से कुछ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ननियाल थे। तो ये भी आले इब्राहिम हैं। लेकिन वो आले इब्राहिम अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं जिसके बारे में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ किया अल्लाह ताला की बारगाह में, जब अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, सुभान अल्लाह, ए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने आपको इमामत के लिए चुन लिया। आपने अर्ज किया वमिन ज़ुर्रिय्यती, या अल्लाह मेरी औलाद में से भी इमाम बना। सुभान अल्लाह। तो रब्बे कायनात ने फरमाया ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, आपकी सारी औलाद इमाम है, मगर आपकी औलाद में से जो फासिक व फाजिर या काफिर होगा, बेदीन होगा, वो इमाम नहीं, बाकी आपकी सारी आल इमाम है। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम आपके आलो असहाब की अक्सरियत आले इब्राहिम, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के चुने हुए हैं। जी। और उनमें से खास तौर पर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खानदान ये अल्लाह का चुना हुआ खानदान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस खानदान में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनमें हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सब आले इब्राहिम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनासबत से जिसको जो भी अजमत मिली मेरे नबी अलैहिस्सलाम की वजह से मिली। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के घर वाले भी पाक हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दर वाले भी पाक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयुज़क्कीहिम, इस बात का गवाह है। तो अहले बैत भी पाक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुहाबा भी पाक। सुभान अल्लाह। क्योंकि जो ईमान और मोहब्बत लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ वो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है और हमारे सरों के ताज हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। और उनमें से मेरे नबी अलैहिस्सलाम का घराना पूरी कायनात से अफजल है। बेशक। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजद्दिद दीन व मिल्लत आशिकों के इमाम ने भी ये फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम का सारा घराना ही नूर का घराना है। सुभान अल्लाह, सुभान। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के घराने में आपकी 4 साहबजादियां हैं, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कलसूम, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। आज चूंकि आपका दिन है तो फिर इस मुनासबत से आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब हम अहले सुन्नत व जमात ही मानने वाले हैं। बेशक, बेशक, बेशक। और जो ना माने वो सुन्नी ही नहीं। तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपका लक़ब है फातिमा, आपका इसमें ग्रामी है फातिमा, आपका लक़ब है बतूल। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे अलकाबात हैं। सुभान अल्लाह। तो सैयदा ज़हरा तय्यबा ताहिरा, सुभान अल्लाह। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा जो हमारे किताबों में, हमारी किताबों में लिखा हुआ है और ये जाहिर है। सैयदा ज़हरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت شریفہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ نے اپنے بچپن سے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والد گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اسلام کی جو خدمت ہو سکتی، آپ نے بچپن میں ہی آپ کی خدمات اسلام کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابیں پڑھی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ابو جہل نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں قبیلے میں جاؤ، وہاں انہوں نے اونٹ ذبح کیا، اس اونٹ کی اوجری لا کر جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی پشت مبارک پر رکھیں۔ تو پھر کچھ بدبخت لوگ گئے، اونٹ کی اوجری لا کر جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو انہوں نے آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ میرے نبی علیہ السلام نے سجدہ طویل فرمایا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا تو آپ دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ نے اس اوجری کو ہٹایا، تو میرے نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا، تو پھر وہ کہہ کے لگا کہ ہنسنے لگے۔ جب نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی، اللہم علیک بفلان، اللہم علیک بفلان۔ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی وہ غزوہ بدر میں اپنے انجام کو پہنچے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے میرے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں اسلام کے لیے اور آپ کے لیے بہت قربانیاں دی، اور آپ کی بہت مسائی جمیلہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو اس لیے جب یہ گھرانہ ہی نور کا گھرانہ ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے، تو پھر الحمدللہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس ہستی کو میرے نبی علیہ السلام جگر کا ٹکڑا فرمائیں، میرے نبی علیہ السلام بھی نور ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی نور ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور لجپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مشہور ہے، سب کے علم میں ہے اور سب مانتے ہیں، لیکن یہ چیز اس میں قابل غور ہے کہ آپ نے سیدۃ نساء ہذہ الامہ نہیں فرمایا، سیدۃ نساء اہل الجنہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف میری امت کی عورتوں کی سردار نہیں، سبحان اللہ، ساری جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سابقہ امتوں میں سے جو مومن عورتیں ہیں اور قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں گی تو جنت میں ان کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوائے حضرت حوا کے اور سوائے حضرت مریم کے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نساء اہل الجنہ، جنت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی عورتیں بھی ہوں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بلکہ تمام انبیاء کی ماننے والی جو مومن عورتیں ہیں وہ جنت میں جائیں گی، اور پہلی امتوں کی عورتوں کی سردار بھی جنت میں سیدہ فاطمہ ہیں۔ اس امت کے بھی عورتوں کی سردار جنت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس سیدہ فاطمہ کے لاڈلے شہزادے حسنین کریمین سبحان اللہ، مظہر کمالات نبوت ہیں، سبحان اللہ، تو پھر آپ کے شہزادے بھی
जन्नती नौजवानों के सरदार। सरदार सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। कितनी अजमत है इस घराने की कि सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के लाडले शहजादे हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन सुभान पीर इमाम हसन पीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जन्नत के नौजवानों के सरदार। सरदार सुभान तो इसी तरह इस उम्मत के नौजवानों के सरदार सिर्फ नहीं हैं, बल्कि तमाम उम्मतों के जितने भी नौजवान जन्नत में जाएंगे उन सब के इस उम्मत के और साबिक़ा उम्मतों के तमाम नौजवानों के सरदार हज़रत हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरह मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में फरमाया कि ये सैयदा कहूल अहलिल जन्नत, जन्नत के बुजुर्गों के सरदार हैं। सुभान तो ये भी इसी तरीके से ये सिर्फ इस उम्मत के जन्नती बुजुर्गों के सरदार नहीं हैं, साबिक़ा तमाम उम्मतों के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया कराम तशरीफ़ लाए उन उम्मतों के जो मोमिन बुजुर्ग हज़रात हैं वो सब जन्नत में जाएंगे और जन्नत में उनके सरदार हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये घराना ही सारा पाक है वाह और ये घराना ही सरदारों का घराना है। बेशक और इस उम्मत के वलियों की इमामत यानी उम्मत के विलायत का शोबा अल्लाह ताला ने हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुपुर्द किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तक मौला अली की नजर न हो, आपका फैज न पहुंचे, नजर ना आपकी पहुंचे, उस वक्त तक इस उम्मत में कोई वली नहीं बन पैदा हो सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। कैसा पाक घराना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सब लोग हमारे सरों के ताज हैं। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। और लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत सईदा फातिमा के बारे में फरमाया, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जी सुभान अल्लाह। नबूवत के कमालात का मजहर क्यों ना हो सैयदा फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह। जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हैं तो फिर सुभान नबी अल्लाह, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात के यकीनन मजहर हैं। बेशक सुभान बेशक अल्लाह। और आपके शहजादगान भी वाक़े करबला गवाह है। करबला की सख्तियों में किस कदर चट्टान बन के अल्लाह। उन्होंने बातिल का मुकाबला किया और दीन हक को हमेशा के लिए जिंदा करने के लिए कुर्बानियां पेश की। सुभान। ये उस गोद का असर है जिस गोद में हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन उन्होंने परवरिश पाई है। बेशक वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, आप सईदा फातिमा से बहुत मोहब्बत फरमाती थी और सईदा फातिमा ज़हरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी। क्यों? इसलिए कि हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा वालिदा की हैसियत रखती थी। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब सईदा फातिमा चल के मेरे पास आती थी तो इस तरह मालूम होता था, चलने का अंदाज ऐसा था जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। तो उम्मुल मोमिनीन का ये फरमान बहुत कुछ बताता है। बेशक। तो आप फरमाती हैं कि हज़रत सईदा फातिमा के चलने का अंदाज नबूवत का अंदाज था, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के आ रहे हैं। सईदा फातिमा हुलिया के एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थी और आपकी तस्वीर थी। सुभान अल्लाह, सुभान। जब सईदा फातिमा गुफ्तगू फरमाती तो उनकी गुफ्तगू का अंदाज भी वो था, सुभान अल्लाह, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का अंदाज था। क्या सुभान बात, अल्लाह, क्या सुभान बात। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सईदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही फरमाती हैं कि मैंने देखा तमाम अज़वाज मुतहहरात उम्महात मोमिनीन जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत हैं, वो सब मौजूद हैं। सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ सरकार ने आपके कान में गुफ्तगू फरमाई और जो गुफ्तगू फरमाई
وہ آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے کان میں نہیں کہی، وہ صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے کان میں بات کہی۔ تو آپ اچانک رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر سرکار نے دوبارہ گفتگو فرمائی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مسکرا پڑی۔ پھر کسی وقت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ مجھے وہ بات بتاؤ کہ جو سرکار نے تمام ازواج مطہرات میں سے صرف آپ کے کان میں یہ کہی بات۔ تمام ازواج مطہرات موجود تھی تو صرف آپ کے کان میں سرکار نے بات کہی تو آپ رو پڑی۔ پھر سرکار نے دوبارہ گفتگو فرمائی تو آپ ہنس پڑے۔ وہ بات کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ امی جان یہ سرکار کے پردے والی اور راز والی بات ہے، میں ابھی نہیں بتا سکتی، پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ یعنی اتنا ادب احترام اور محبت کا تعلق حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو معذرت کر لی حضرت سیدہ فاطمہ نے، لیکن سرکار کے انتقال کے بعد آپ نے بتا دیا کہ سرکار نے میرے کان میں یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ اے فاطمہ میں زیادہ دیر دنیا میں نہیں رہوں گا، ان قریب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس خبر پر حضرت سیدہ فاطمہ رو پڑی۔ جب سرکار نے سیدہ فاطمہ کی بے چینی کو دیکھا تو سرکار سے برداشت نہ ہوا، تو آپ نے فرمایا، دوبارہ کان میں گفتگو فرمائی تو آپ نے فرمایا فاطمہ مبارک ہو، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ یعنی سرکار نے اپنی وفات کی خبر بھی دی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کی بھی خبر دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رازدان نبوت بھی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار راز کی بات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ سرکار کے انتقال کے بعد جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کے سامنے بظاہر نہیں تھے تو پھر ہم سرکار سے اداس رہتے تھے کہ ہم گفتگو سن لیتے تھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضی اللہ عنہا، تو سرکار کی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہم سرکار کا دیدار کر رہے ہیں سبحان اللہ، اور سرکار کی گفتگو سن رہے ہیں، سبحان تو وہ اللہ۔ اداسی اس میں کمی آ جاتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے 6 مہینے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 3 دن چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ جو والی کائنات ہے، کائنات کے مالک و مختار ہیں، ان کے گھروں میں یعنی ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا اور اللہ تعالیٰ نے عطا کی حد کر دی، سبحان اللہ، جو اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں دیا، بے شک۔ اتنا کچھ۔ اور پھر یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں خمس وغیرہ آتا تو آپ سب سے پہلے اپنے اہل بیت کو یعنی بیویوں پاکوں کو اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سرکار 1 سال کا خرچہ اس میں سے پہلے ہی ادا فرماتے تھے۔ میرے آقا کی شان، کیا بات۔ لیکن اس کے باوجود سرکار کی ازواج مطہرات کے گھروں میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حرم پاک میں جب چولہا نہیں جلتا تھا
तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो कुछ घर में होता वो गरीबों में, फकीरों में, मसाकीन में तकसीम फरमा देते। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। सरकार की अज़वाज मुतहरात का भी, उम्महात मोमिनीन का भी यही मामूल था, और सैयदा फातिमा ज़हरा का भी यही मामूल था। युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन असीरन मिस्कीनन व यतीमा, कैदियों को, यतीमों को, मिस्कीनों को खिला देते थे, खुद भूखे रहते थे, दूसरों को खिला रहे थे, सैराब कर रहे थे। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि जब ये घराना नूर का है तो इनकी खुराक भी नूर है। नूर जब ये घराना नूर का है और कायनात का मालिक है, तो फिर इनकी फाका कशी जो है या फक्र फाका जो है वो इख्तियारी है, उसको पसंद फरमाते थे कि जो कुछ भी घर में है दूसरों को दे दिया जाए, खुद भूखे रह लें। इसके बहुत सारे वाक़यात आप उलमा से सुनते रहते हैं। तो और ये भी उलमा फरमाते हैं, किताबों में भी आता है कि बाज़ औक़ात फरिश्ते भी सवाली बन के उनके घर में आते थे, तो फरिश्तों को भी वो खाली नहीं लौटाते। ये ऐसा सखी घराना है, नूर घराना है। लिहाजा बहुत सारी किताबों में बुजुर्गान दीन ने ये लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो औलाद है, अल्लाह ताला ने उस पर दोज़ख हराम कर दी है। कोई हो सैयद आले नबी औलाद अली, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि लोगों की औलाद बच्चों के ज़रिए नस्ल जारी होती है, मेरी नस्ल सैयदा फ़ातिमा के ज़रिए से जारी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा आले नबी वो हैं जो औलाद अली हैं, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद है। सुभान अल्लाह। और जो आपकी नस्ल में से है, ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला उसको दोज़ख में भेजे। दोज़ख का धुआं भी अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा की आल औलाद पर हराम कर दिया। सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। सुभान अल्लाह, सुभान। और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की करामतें भी बहुत सारी मशहूर हैं, लेकिन करामत की बजाय जो दीन पर इस्तिकामत है ये ज़्यादा दर्जा रखती है। बेशक, सुभान। और इस्तिकामत ये है कि आप तनूर में रोटियां खुद लगाती थी, आटा खुद गूंथती थी, और जब आटा गूंथ रही होती थी उधर कुरान पाक की तिलावत जारी होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तनूर में जब आप रोटियां लगा रही होती थी, कुरान पाक की तिलावत कर रही होती थी और रोटियां लगा रही होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या शान है, क्या बात। सुभान अल्लाह। क्योंकि आप कुरान पाक की हाफिजा भी थी जी, माशाअल्लाह, और कुरान पाक की मुफस्सिरा भी थी, सुभान अल्लाह, और मुहद्दिसा भी थी। अल्लाह अकबर। तो जिनका दिन इबादत में गुजरे, कुरान पाक की तिलावत और ज़ियारत में, सदका खैरात में गुजरे, उनकी रात नफली इबादत में गुजरे। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सारी रात नफली इबादत में मशगूल रहती थी। सुभान अल्लाह। ये उनकी सीरत तैयबा है जी, बेशक, कि जो भी दरवाजे पर आता खैरात फरमाती, नफली इबादत में रात गुजारती, दिन सदका खैरात कुरान पाक की तिलावत में गुजरता था। तो साफ जाहिर है जब हसनैन करीमैन को लोरियां देती होंगी तो कुरान पाक की आयतों की लोरियां देती होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि हसनैन करीमैन के रगो रशा में और उनके हर लू में कुरान पाक रचा हुआ था। सुभान। सजदे तो औरों ने भी किए, पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जिस गोद में बच्चे पलते हैं उस गोद का असर होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी नस्ल सैयदा फातिमा से जारी होगी, तो फिर ये खूने रसूल जो है वो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के जरिए से इस नस्ल के अंदर सारा खूने रसूल मौजूद है। बेशक, इसलिए जो सैयद हजरात हैं हमारे सर का ताज हैं। बेशक। और हम इस घराने का एहतराम इसी तरह करते हैं जिस तरह
सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आपकी आले औलाद का करते हैं। बे शक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अहले बैत की मोहब्बत ये मोमिन होने का सर्टिफिकेट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अहले बैत कौन है? अहले बैत जिनके बारे में कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत, अल्लाह ताला ने आपको पाक फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें पाक करने का इरादा फरमाता है। लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, हर किस्म की पलीदी को दूर कर दिया आपसे, आपकी आल से, अहले बैत से। ये आयत करीमा सरकार की बीवियों पाकों के बारे में नाज़िल हुई, जो कि सरकार की अज़वाज मुतहरात हैं और मोमिनों की माएँ हैं। सुभान अल्लाह। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुलाओ अली को, बुलाओ मेरी बेटी फातिमा को, बुलाओ मेरे शहजादे हसनैन करीमैन को। बुलाया गया। आपने एक तरफ हज़रत अली को बिठाया, एक तरफ हज़रत सईदा फातिमा को बिठाया। सुभान अल्लाह। गोद में हसनैन करीमैन को सरकार ने, जिन्हें सरकार फरमाते थे कि ये मेरे फूल हैं, सुभान अल्लाह। अपनी गोद में हसनैन करीमैन को सरकार ने बिठाया, अपनी कमली इनके ऊपर डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान। और नबी पाक ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हाउलाई मिन अहले बैती फतहिरहुम तत्हीरा। या अल्लाह, ये भी मेरे अहले बैत हैं, इनको भी पाक फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको अल्लाह ताला ने पाक फरमाया और अहले बैत फरमाया, हम उनकी अजमत पर भी ईमान रखते हैं। जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ से अहले बैत फरमाया, हम उनकी अजमत को भी सलाम करते हैं और वो हमारे सर का ताज है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और जो घराना जन्नत का सरदार है, अगर जन्नत के सरदारों के बारे में दिल में कोई बोगस हो, अल्लाह, नफरत हो, कोई कमी आ जाए उनकी मोहब्बत में, तो फिर ईमान कायम नहीं रहता। तो इसलिए ईमान मुकम्मल होता है जब नबी पाक उनकी अजमत पर, आपके घराने पर, आपके आल औलाद पर, पंचतन पाक पर और आपकी अज़वाज मुतहरात पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों पर, ये सारा एक ही घराना है। तो जब तक इनकी अजमत पर ईमान नहीं होगा, उस वक्त तक मोमिन होने का दावा कोई नहीं कर सकता। इनकी मोहब्बत ही ऐने ईमान है। बेशक, सुभान अल्लाह। और हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि दिन को सदका खैरात करना, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत जारी रखना, रात को नफली इबादत में गुजारना, ये उनकी अज़मत का एक ऐसा सबूत है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में सईदा फातिमा पली, तो सईदा फातिमा की सीरत में भी तो नबूवत का असर है। सुभान अल्लाह। और फिर आपकी गोद में हसनैन करीमैन पले, तो उनमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही असर है। बेशक। इसी वजह से हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबिह थे, शक्ल सूरत के एतबार से और सीरत के एतबार से। सुभान। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो मुख्तार कुल हैं। बेशक। हमारा ये ईमान है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में शाह सवार थे और बादशाह थे। सुभान अल्लाह। बेशक। मजबूर नहीं थे, जालिमों के हाथों मजबूर नहीं थे, क्योंकि मेरे हुसैन पाक, मेरे मुर्शिद पाक सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कमाल-ए नबूवत के मज़हर हैं। बेशक। अगर जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यास लगे, एड़ियां रगड़े, तो पानी जारी हो सकता है। तो मेरा ये ईमान है कि पीर हुसैन करबला में अगर चाहते तो फिर नहर फुरात को हुक्म देते तो पानी चल के आ जाता। और आप जन्नत के वारिस हैं, जन्नत के शहजादे हैं, सरदार हैं जन्नत के। अगर आब कौसर को हुक्म देते करबला में आपके कदमों में आ जाता।
बेशक सुभान। और अगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को रब फरमाए कि उरकुद बिरिजलिक, अपने पाँव के साथ ठोकर लगाएं, पानी जारी हो जाएगा, तो उसे गुस्ल भी करें, पिएं भी, शिफा मिल जाएगी। तो मेरे पीर हुसैन को भी ये कमाल हासिल था, अगर चाहते तो करबला में एक ठोकर जमीन पर लगाते तो चश्मा जारी हो जाता। बेशक सुभान। लेकिन वहां आपने करामत को तरजीह नहीं दी, दीन पर इस्तिकामत को तरजीह दी है। बेशक सुभान। तो फिर पता ये चला कि कमालात नबूवत के मजहर पीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला में मजबूर नहीं थे, शहनशाह थे, बादशाह थे, जैसे चाहते वैसा हो सकता था। लेकिन आपने करामत को तरजीह नहीं दी, इस्तिकामत को तरजीह दी है, क्योंकि करामतों से दीन नहीं बनता, दीन इस्तिकामत से बनता है। बेशक सुभान सुभान। और फिर सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपका लक़ब फातिमा का माना क्या होता है? फातिमा का माना होता है तारिके दुनिया, जो बल्कि फातिमा का एक माना ये है कि जिसको दुनिया की जरूरत और हाजत ही ना हो, जी जी, ना बाग की जरूरत हो, ना जमीनों की वो हरीस हो, दुनिया की हिरस से ही पाक हो, जिसको बागों की जरूरत ना हो, फातिमा उसको कहते हैं। सुभान। और फातिमा का एक माना है कि जिसकी नस्ल पर अल्लाह ताला दोज़ख के धुएं को भी हराम कर दिया। बेशक। एक फातिमा का ये माना होता है कि आप भी महफूज हैं, आपकी आल औलाद भी महफूज है। बेशक सुभान। और आपका लक़ब बतूल है, एक नाम आपका या लक़ब कह लो, एक नाम आपका बतूल है। तो बतूल का माना भी होता है तारिके दुनिया, जिसके दिल में दुनिया की हवस ही नहीं। वो माल जमा करके बागों को हासिल करके क्या करेंगी कि जो घर में होता है वो अल्लाह के रास्ते में गरीबों को, असीरों को, मिस्कीनों को, यतीमों को खिला देते हैं, खुद नहीं खाते, उन्हें बागों की क्या जरूरत। क्या बेशक सुभान सुभान। लिहाजा हजरत फातिमा ज़हरा तारिके दुनिया थी, दुनिया के साथ, दुनिया के ठाट बाट, दुनिया की आसाइशों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था। बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के 6 महीने बाद आपका इंतकाल हुआ 3 रमज़ानुल मुबारक को। तो आपने बहुत सारी वसीयतें भी फरमाई, जिनमें से एक मशहूर वसीयत ये है कि मेरा जनाजा उठाया जाए रात के वक़्त, ताकि मेरी लाश को, मेरे जनाजे को कोई ना देखे, किसी गैर की नज़र मेरे जनाजे पर ना पड़े। सुभान सुभान अल्लाह। तो जो इतनी शरीयत की पाबंद हैं, नाना जान के दिन की इतनी पाबंदी करती हैं, उनकी अजमत का अंदाज़ा इसी बात से लगा लें कि रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठाया जाए ताकि किसी गैर की नज़र मेरे जनाजे पर ना पड़े। ये आपका तकवा था, आपकी लिल्लाहियत थी, आपका खुलूस था। तो फिर जब आपका इंतकाल हुआ, मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए, जाके फरमाने लगे कि सईदा फातिमा की इंतकाल हो गया है, लिहाजा जनाजा आपने पढ़ाना। क्या बात, क्या बात। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के पास हाजिर हुए, जनाजा आपने पढ़ाना है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि ए अली, आपके होते हुए मैं जनाजा पढ़ाऊं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप नबी पाक के जानशीन हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, नबी पाक के नायब हैं, जनाजा हज़रत फातिमा का आप पढ़ाएंगे। तो फिर हज़रत सईदा फातिमा का जनाजा अमीरुल मोमिनीन अस्दक़ुस सादिकीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजा पढ़ाया। सुभान अल्लाह। मोतबर रवायत के मुताबिक, कुछ रवायतों में जो कि कच्ची रवायतें हैं, काबिल एतबार नहीं है, उनमें ये लिखा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जनाजा पढ़ाया, बाद में लिखा है कि हज़रत अब्बास ने जनाजा पढ़ाया। लेकिन पेटेंट चीज़ जो है वो ये है कि सईदा फातिमा का जनाजा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपको फिर जन्नतुल बकी शरीफ में दफन किया गया। और एक रवायत ये है कि आपको आपने घर में ही, यानी इस वक्त जो मौजूदा गुंबद खिज़रा है, एक हिस्सा वो है जो सरकार का घर था, हुजरात थे उम्महात मोमिनीन के, वहाँ पर सरकार का रोज़ा पाक है।
اور اس کے شمال کی سائڈ پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حرم پاک ہے، تو وہاں پر دفن ہوئی ہے۔ ایک وہ روایت ہے اور ایک جنت البقیع کی روایت ہے۔ تو بہرحال جو دنیا میں جنت البقیع ہے اور وہ جنت کے سردار ہیں، تو الحمدللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے وہ عظیم ہیں، اور ان کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ اگر ان کے دل میں کوئی کھوٹ رکھے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے آل سے بھی، آپ کے اصحاب سے بھی محبت کرتا ہے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، ہمیں آپ کے فیض سے اللہ تعالیٰ فیض یاب فرمائے، مشرف فرمائے، اور آل نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کو اپنے ایمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر چشتی میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس عظیم کام کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں انہیں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور نئی نئی باتیں سننے کو ملی ماشاءاللہ، اور آج تک ہم یہی سنتے رہے کہ جنتی جو سردار ہیں آپ اسی امت کے بارے میں سوچتے رہے، لیکن آج پتہ چلا کہ جو تمام انبیاء کرام کی عورتیں جنت میں جائیں گی، سبھی کی سردار جو ہیں وہ سیدہ کائنات ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یہ آج نئی باتیں سننے کو ملی، یہ حضور قبلہ چاند پیر سرکار کی بہت محبت، یہ آپ کی شفقت، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں اپنی مصروفیت سے چند لمحات دیے، یہ آپ کی دعائیں، یہ آپ کی محبتیں، یہ آپ کی شفقتیں ہیں جس جگہ پر آج ہم بیٹھے ہیں، یہ انہی کے محبت اور شفقت کا نتیجہ ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں حافظ محمد زیاد شریف صاحب کی طرف، ان سے ایک کلام کے 2 اشعار سنتے ہیں، اسی کے بعد ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ جی حافظ زاہد شریف صاحب۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ رمضان فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔